Hello students, welcome to the fourth lecture of Advanced JavaScript. In last lecture, we have discussed about object in JavaScript and document object model. So in today's session related to document object model, we have discussed following concept, which is Windows object. After that, Windows object properties, Windows object method and JavaScript event. So basically in last lecture we have discussed related to DOM hierarchy. In that DOM hierarchy we have discussed related to Windows object. So in today's session we have to discuss related what is meant by Windows object, various properties of Windows object, various methods of Windows object and JavaScript event. So let us start with Windows object. So here is the introduction related to Windows object. At the very important top of the object hierarchy is Windows object. So in basically in last lecture we have seen the hierarchy of a Windows object, and at the top of a DOM object hierarchy we find a Windows object. So Windows object is a parent object of all other object. It represents an open window in a browser. An object of a window is created automatically by the browser. Window object represents an open window in a browser. So basically window object is the parent object of all other object or a main object of all other object, and it represent open window in browser. बेसिकली आपण जसं की न्यू कीवर्डचा यूज करून कुठलाही ऑब्जेक्ट आहे तो इनिशियलाइज करतो, बट जर तुम्हाला विंडो ऑब्जेक्ट प्रोग्राममध्ये यूज करायचं असेल तर देयर इज अ नो नीड टू यूज अ न्यू कीवर्ड. इट कॅन ॲटोमॅटिकली क्रिएटेड बाय द ब्राउझर. सो विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट अन ओपन विंडो इन अ ब्राउझर. बेसिकली तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाल्यानंतर जी पण ओपन विंडो आपल्याला डिस्प्ले होते, इट रिप्रेझेंट अन रिप्रेझेंटेशन ऑफ अन विंडोज ऑब्जेक्ट. बेसिकली विंडोज ऑब्जेक्ट जर आपल्याला यूज करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला तो इनिशियलाइज करावा लागत नाही किंवा डिक्लेअर करावा लागत नाही. डायरेक्टली आपण तो विंडोज डॉट राईट त्याची मेथड यूज करून आपण तो पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट यूज करू शकतो. So basically window object is a parent object of a DOM hierarchy. It can create automatically by web browser and it represent open window in a browser. So an object of a window is created automatically by the browser. Following table shows some method and properties of a Windows object. So basically there are having multiple properties and methods of a Windows object. In 11th standard we have seen few of them. So let us see all of them in detail. So basically here they give the Windows object property, different types of property used for Windows object. So first one is a name. So why we use name? It sets or return the name of a window. Basically तुम्ही कुठल्या विंडोवरती करंटली वर्क करता हे जर तुम्हाला रिटर्न करायचं असेल किंवा डिस्प्ले करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण कुठली प्रॉपर्टी यूज करतो? विंडोज. सो ते डिस्क्राईब करताना प्रोग्राममध्ये विंडोज डॉट नेम असं आपण प्रोग्राममध्ये ॲड करू शकतो आणि त्याच्या थ्रू आपल्याला करंट विंडोचं नेम डिस्प्ले होतं. त्याच्यानंतर सेकंड प्रॉपर्टी इज लोकेशन. इट रिटर्न्स द लोकेशन ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो. अगेन डॉम ऑब्जेक्ट हायरार्कीमध्ये लोकेशन ऑब्जेक्ट हा सेकंड लेवलला होता. मग त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला पर्टिक्युलर विंडोची लोकेशन किंवा विंडोमध्ये कुठल्या कुठल्या पॉईंटला कुठले कुठले कंटेंट लोकेट केलेत हे आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपण लोकेशन प्रॉपर्टी यूज करतो. थर्ड प्रॉपर्टी इज document. It returns the document object for the window. बेसिकली डॉक्युमेंटमध्ये जे पण कंटेंट आपण ॲड केलेत किंवा एका पर्टिक्युलर वेब पेजवरती जे पण कंटेंट आपण ॲड केलेत ते रिटर्न करायचे असतील तर आपण डॉक्युमेंट प्रॉपर्टीचा यूज करतो. सो बेसिकली आपण कुठला पण टेक्स्ट मॅटर विंडोवरती डिस्प्ले करायचा असेल तर डॉक्युमेंट डॉट राईट, डॉक्युमेंट डॉट राईट एल एन ह्या मेथड यूज करून आपण तो
कंटेंट डिस्प्ले करत असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे स्टेटस. सो बेसिकली सेट्स ऑर रिटर्न्स द टेक्स्ट इन अ स्टेटस बार ऑफ अ विंडो. आता नेहमी आपण गुगल वगैरे ओपन केल्यानंतर एखादी फाईल जर डाउनलोडिंगला लावली तर लेफ्ट साईडला मेसेज येतो वेटिंग फॉर द होस्ट. So this is the status of that particular window. So this type of text displayed through the status property of window. जर तुम्हाला तशा टाईपचा काही मेसेज डिस्प्ले करायचा असेल विंडोवरती ॲट द बॉटम लेफ्ट साईड, सो दॅट टाईम वी यूज अ स्टेटस प्रॉपर्टी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विंडो. And next property of window object is closed. It returns boolean value indicating whether a window has been closed or not. म्हणजे जसं विंडोज डॉट ओपन ही प्रॉपर्टी असते तसंच विंडोज डॉट क्लोज्ड ही प्रॉपर्टी असते की ज्याच्यामध्ये बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न केली जाते आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. जर तुमची विंडो क्लोज असेल तर ट्रू व्हॅल्यू रिटर्न केली जाते आणि जर तुमची विंडो ओपन असेल तर फॉल्स व्हॅल्यू रिटर्न केली जाते. सो बेसिकली ह्या डिफरंट टाईपच्या प्रॉपर्टीज आहेत की ज्यांची हेल्प घेऊन आपण आपल्या विंडोला डिस्क्राईब करू शकतो किंवा विंडोबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ॲक्वायर करू शकतो. तर आपण 5 टाईपच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्यात रिलेटेड टू विंडो ऑब्जेक्ट विच इज नेम, लोकेशन, डॉक्युमेंट, स्टेटस अँड क्लोज्ड. ठीक आहे. सो एखाद्या विंडोबद्दल व्हेरियस टाईपची इन्फॉर्मेशन ॲक्वायर करायची असेल किंवा डिस्प्ले करायची असेल तर आपण विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टी वी कॅन डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वन पर्टिक्युलर विंडो. सो आता ह्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत मेथड्स ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट. जशा प्रॉपर्टीज विंडोज ऑब्जेक्टमध्ये वापरल्या जातात तसंच डिफरंट टाईप्सच्या मेथड्स आहेत की ज्या विंडोज ऑब्जेक्टमध्ये वापरल्या जातात आणि त्या मेथड्सचा यूज करून आपण डिफरंट टाईपच्या ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करत असतो ऑन दॅट पर्टिक्युलर विंडो. सो लेट अस स्टार्ट्स विथ विंडोज ऑब्जेक्ट मेथड. सो फर्स्ट मेथड ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट इज अलर्ट. आता अलर्ट ही मेथड आपण 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये इट डिस्प्ले द अलर्ट बॉक्स कंटेनिंग मेसेज विथ ओके बटन. बेसिकली अलर्ट बॉक्स कशासाठी वापरतात? टू डिस्प्ले द मेसेज ऑन विंडो. एखादा आपल्याला पॉपअप मेसेज बॉक्स डिस्प्ले करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड अलर्ट ही मेथड यूज करतात आणि त्या मेथड थ्रू आपण तो मेसेज बॉक्स डिस्प्ले करतो. मग तो मेसेज बॉक्स असतो त्याच्यावरती अलर्ट हा वर्ड असतो, त्याच्या खाली तुम्ही जो मेसेज डिस्प्ले केलेला असतो तो मेसेज असतो आणि राईट साईडला एक ओके बटन असतं. ठीक आहे. सो सेकंड मेथड ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट इज कन्फर्म. Displays the confirm dialog box containing message with OK and cancel button. Again it display one dialog box which shows OK and cancel button along with message. सपोज आपण विंडो क्लोज करताना क्लोजवरती क्लिक केलं तर त्याच्यानंतर आपल्याला एक डायलॉग बॉक्स येतो, त्याच्यावरती असं विचारलं जातं की डू यू वॉन्ट टू रिअली क्लोज इट. 2 ऑप्शन असतात, एक असतं ओके, दुसरं असतं कॅन्सल किंवा फर्स्ट असतं एस, दुसरं असतं नो. सो मग आपल्याला जो ऑप्शन चूज करायचा आहे तो आपण चूज करू शकतो. म्हणजे बिफोर डुईंग पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी दे वॉन्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम युजर साईड. सो दॅट्स वाय दे create a confirm method for Windows. Third method of window is a prompt. It display dialog box to get input from the user. Basically तुम्हाला user कडून व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करायची असेल at the time of program execution. In that case we use a prompt window object method. Basically prompt मध्ये आपण एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करतो, त्याच्यामध्ये एक डायलॉग बॉक्समध्ये एक टेक्स्ट मेसेज असतो, त्याच्यासोबत एक छोटासा टेक्स्ट बॉक्स असतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू एंटर करायची असते. आफ्टर एंटरिंग व्हॅल्यू वी हॅव टू क्लिक ऑन ओके बटन. सो दॅट्स वाय दॅट व्हॅल्यू विल असाइन दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल. सो प्रॉम्प्ट मेथडचा यूज युजरकडून इनपुट व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करण्यासाठी केला जातो ॲट द टाईम ऑफ अ प्रोग्राम एक्झिक्युशन. आफ्टर दॅट नेक्स्ट मेथड ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट इज ओपन. सो इट ओपन्स अ न्यू विंडो. जर तुम्हाला एक करंटली एक्झिक्यूट केलेल्या प्रोग्राममध्येच अजून एखादी नवीन विंडो ओपन करायची असेल तर आपण विंडोज डॉट ओपन ही मेथड यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे क्लोज.
इट इज अपोजिट टू ओपन मेथड क्लोजेस द करंट विंडो. बेसिकली जी विंडो आपण ओपन केली आहे ती क्लोज करायची असेल तर आपण काय वापरतो, विंडोज डॉट क्लोज. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे ब्लर. सो ब्लर मेथडचा यूज, इट रिमूव्ज फोकस फ्रॉम द करंट विंडो. ज्या विंडोवरती आपण करंटली वर्क करतोय त्याच्यावरून जर आपला फोकस मूव्ह करायचा असेल किंवा आपला करंट विंडोवरून आपला कर्सर मूव्ह करून अनदर विंडोवरती सेट करायचं असेल तर तिथं आपण विंडोज डॉट ब्लर ही मेथड यूज करू शकतो. इट रिमूव्ज फोकस फ्रॉम द करंट विंडो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे फोकस, सेट्स फोकस ऑन द करंट विंडो. सो ब्लर आणि फोकस ह्या एकमेकांना अपोजिट आहेत. ब्लरमध्ये तुमचा फोकस रिमूव्ह केला जातो विंडोवरचा आणि फोकसमध्ये विंडोवरती फोकस सेट केला जातो. बघा आपण ज्या करंट विंडोमध्ये ॲक्टिव्ह असतो ती विंडो थोडी जास्त व्हाईट दिसते आणि ज्या ब्लर विंडोज असतात त्या थोड्याशा ग्रे स्केलमध्ये डिस्प्ले होतात. सो पण ज्या पण विंडोवरती तुम्हाला करंटली फोकस सेट करायचं असेल तर आपण काय करतो, विंडोज डॉट सेट फोकस किंवा विंडोज डॉट फोकस नावाची मेथड राईट करतो की ज्याच्या थ्रू आपल्याला त्या पर्टिक्युलर विंडोला फोकस सेट करता येतो. ठीक आहे. सो नेक्स्ट मेथड ऑफ अ विंडोज ऑब्जेक्ट इज प्रिंट. प्रिंट्स द कंटेंट ऑफ अ करंट विंडो. जर तुम्हाला एखाद्या विंडोवरचे मॅटर, टेक्स्ट असू देत, इमेजेस असू देत किंवा एनी काइंड ऑफ मॅटर जर डिस्प्ले करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण जी मेथड वापरतो त्याचं नाव आहे प्रिंट मेथड. जो पण मॅटर तुमच्या विंडोवरती असेल तो प्रिंट केला जातो विथ द हेल्प ऑफ प्रिंट मेथड. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट इज सेट टाइम आउट. calls a function or evaluate an expression after a specified number of millisecond. म्हणजे तुमची विंडोने टाइम आउट कधी केला पाहिजे. बघा खूप वेळ जर आपला कर्सर आयडियल असेल तर ॲटोमॅटिकली आपली विंडो ऑफ होते. सो तो जो टाइम आउट आहे तो एका पर्टिक्युलर विंडोसाठी आपण सेट करू शकतो किंवा ओव्हरऑल सिस्टीमसाठी सेट करू शकतो. सो त्याच्याशी रिलेटेड जी मेथड आहे त्याला म्हणतात सेट टाइम आउट. सेम आपल्या मोबाईलमध्ये टाइम अपचं एक नोटिफिकेशन असतं की किती वेळानंतर तुमचा मोबाईल आयडियल राहिल्यानंतर तो ऑफ झाला पाहिजे. मग त्याचे टाईम्स हे सेकंडमध्ये असतात किंवा मिली सेकंडमध्ये असतात. 10 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनिट. आपल्याला पाहिजे तेवढा टाईम आपण देऊ शकतो की आफ्टर दॅट पर्टिक्युलर टाईम आवर विंडो गेट्स ऑफ. म्हणजे ज्या मुवमेंटपासून तुमची विंडो आयडियल असेल त्या मुवमेंटपासून तेवढा टाईम गेल्यानंतर तुमची विंडो ॲटोमॅटिकली क्लोज होते. सो धिस टाईप ऑफ अ मेथड यूज्ड इन Windows object. So let us revise. First one is alert. It display message box along with OK button. Second one is confirm. It display confirm dialog box containing message with OK and cancel button. Third one is a prompt. It display dialog box to get input from user. Open it, open new window. Close it, it closes current window. Blur, it removes focus from the current window. Focus, it sets focus to the current window. Print, prints the content of a current window. And set timeout, it calls a function or evaluate expression after a specified number of millisecond. सो ह्या सगळ्या मेथड्स आहेत विंडोज ऑब्जेक्टच्या की ज्या आपण यूज करतो. तुम्ही जर W3 स्कूल वेबसाईटवरती पाहिलं तर तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा आणखीन वेगळ्या मेथड्स आणि प्रॉपर्टीज बघायला मिळतील रिलेटेड टू विंडोज ऑब्जेक्ट. सो ह्या सगळ्या मेथडवरती आपल्याला व्हेरियस टाईपचे प्रोग्राम्स एक्झिक्यूट करायचे असतात आणि त्याच्याशी रिलेटेड चेंजेस ऑन दॅट पर्टिक्युलर विंडो आपण बघू शकतो. सो ह्याच्याशी रिलेटेड आपण एक एक्झाम्पल बघूयात. सो इन दिस एक्झाम्पल वी हॅव फर्स्टली राईट doc type HTML. It define the flavor of our document. After that HTML हे टायटल ओपन टायटल क्लोज. आता हे सगळं मी एका लाईनला लिहिलं आहे कारण आपला बोर्ड छोटा आहे. सो तुम्ही हे सगळं नवीन लाईनला राईट करू शकता. सो त्याच्यानंतर आपण वापरलेलं आहे स्क्रिप्ट टॅग म्हणजेच एक फंक्शन लिहिलेलं आहे. त्या फंक्शनचं नाव आहे मेक अ न्यू विंडो. सो त्याच्यामध्ये आपण एक व्हेरिएबल डिफाईन केलं आहे की ज्याचं न्यू विन असं नाव आहे, व्हॅर न्यू विन. त्याच्यामध्ये आपण एक प्रॉपर्टी यूज केली आहे विंडोज डॉट ओपन. त्याच्यामुळे आपल्याला नवीन विंडो ओपन होईल. त्याच्यानंतर न्यू विन डॉट डॉक्युमेंट डॉट राईट.
त्याच्यामध्ये आपण एक मेसेज दिला आहे धिस इज अ न्यू विंडो. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर लास्टला आपण न्यू विन डॉट डॉक्युमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाईल डॉट बॅकग्राऊंड कलर इज इक्वल्स टू स्काय ब्ल्यू. म्हणजे जी पण तुमची नवीन विंडो डिस्प्ले होईल त्या नवीन विंडोचा कलर कसला असला पाहिजे, बॅकग्राऊंडचा इट्स स्काय ब्ल्यू. त्याच्यानंतर फंक्शन क्लोज केलेले, स्क्रिप्ट क्लोज, हेड क्लोज. सो हा एक प्रोग्राम आहे की ज्याच्यामध्ये आपण एक फंक्शन राईट केले ज्याचं नाव आहे मेक अ न्यू विंडो. आणि त्याच्यामध्ये ह्या 3 स्टेटमेंट डिफाईन केलेत की ज्याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल डिफाईन केले. त्याच व्हेरिएबल डिक्लेरेशनमध्ये आपण नवीन विंडो ओपन केली आहे आणि त्याच्यामध्ये एक टेक्स्ट मेसेज डिस्प्ले केला आहे धिस इज अ न्यू विंडो. आणि त्याच्यामध्ये अजून एक स्टाईल ॲड केलेली आहे की ज्याच्या थ्रू आपल्या प्रोग्राम नवीन विंडोचा बॅकग्राऊंड कलर हा स्काय ब्ल्यू होईल. ठीक आहे. सो लेट अस सी द बॉडी पार्ट. In body part they have a write one form. In that form they create one button and in that button they call make a new window function. So हे आपण पाहिलेले अगोदर की how to call a function through the form. So basically एक फॉर्म क्रिएट केला आहे त्याच्या थ्रू आपण काय केलेलं आहे तर मेक अ न्यू विंडो नावाचं फंक्शन कॉल केलेलं आहे जे की आपण हेड सेक्शनमध्ये राईट केलेले आहे. सो लेट अस सी द आउटपुट. So when our program gets executed this is a first window. आणि जेव्हा आपण क्रिएट न्यू विंडोवरती क्लिक करू त्याच्यानंतर नवीन विंडो ओपन होईल. त्याच्यामध्ये मेसेज येईल की दिस इज न्यू विंडो आणि बॅकग्राऊंड कलर तुमचा स्काय ब्ल्यू डिस्प्ले होईल. सो अशा पद्धतीनं आपण प्रोग्राम राईट करू शकतो रिलेटेड टू विंडोज ऑब्जेक्ट. सो वी कॅन सी द अनदर एक्झाम्पल ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट. So in that example we have create one function again which is called as a simple function ज्याच्यामध्ये विंडोज सेट टाइम नेक्स्ट 4000 मिलियन सेकंड. म्हणजे आफ्टर 4000 मिलियन सेकंड जर तुमची विंडो आयडियल असेल तर ॲटोमॅटिक क्लोज होईल. त्याच्यानंतर अजून एक फंक्शन लिहिलं आहे ज्याचं नाव आहे नेक्स्ट. त्याच्यामध्ये अलर्ट डिस्प्ले केला आहे 4 सेकंड हॅव पास्ड. फंक्शन क्लोज केलं त्याच्यानंतर स्क्रिप्ट आणि हेड टॅग क्लोज केलं आहे. आणि त्याच्याशी रिलेटेड आपण आता बॉडी पार्ट बघूया. बॉडीमध्ये आपण काय केलेलं आहे सुरुवातीलाच पेजचा बॅकग्राऊंड कलर सेट केलेला आहे. त्याच्यानंतर H1मध्ये एक टेक्स्ट ॲड केले क्लिक बटन अँड वेट फॉर अ मेसेज. म्हणजे आपण बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि नवीन मेसेजसाठी वेट करायचं आहे. सो इनपुटमध्ये अगेन एक ऑन क्लिक नावाचं फंक्शन ॲड केलेलं आहे ऑन क्लिक नावाच्या इव्हेंटमध्ये आपण सिम्पल फंक्शन कॉल केलेले. सो फर्स्ट फंक्शन आपण कॉल केलेले. सो लेट अस सी द आउटपुट. बेसिकली हिअर इज द आउटपुट की ज्याच्यामध्ये आपण क्लिक बटन अँड वेट फॉर अ मेसेज म्हणजे आपल्याला बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि नवीन मेसेजसाठी वेट करायचं आहे. सो त्याच्यानंतर जी पण विंडो ओपन होईल त्याच्यामध्ये काय मेसेज डिस्प्ले होतो आहे 4 सेकंड हॅव पास्ड. म्हणजे तुम्ही जो पण विंडोवरती ऑपरेशन्स परफॉर्म केलेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला 4 सेकंड वेळ गेल्यानंतर मेसेज डिस्प्ले होईल की 4 सेकंड हॅव पास्ड. सो अशा पद्धतीनं आपण प्रोग्राममध्ये विंडोजच्या व्हेरियस टाईपच्या मेथड्स आणि प्रॉपर्टीजचा यूज करू शकतो आणि आपल्याला रिक्वायर्ड आउटपुट डिस्प्ले करू शकतो. ठीक आहे. सो आत्ता आपण विंडोज ऑब्जेक्ट रिलेटेड 2 एक्झाम्पल्स पाहिले की ज्याच्यामध्ये विंडोज डॉट ओपन मेथड, डॉक्युमेंट डॉट राईट मेथड, त्याच्यानंतर सेट टाईम आउट ह्या सगळ्या मेथड्स आणि प्रॉपर्टीज पाहिल्या. तर ह्याच्याशी रिलेटेड तुम्ही W3 स्कूलवरती नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स बघू शकता. सो आपण आता नवीन कन्सेप्ट बघूया रिलेटेड टू जावा स्क्रिप्ट इव्हेंट. लास्ट इयरला आपण जावा स्क्रिप्टमध्ये हे पाहिलं होतं व्हेरियस टाईपचे इव्हेंट्स. सो ह्या वर्षी पण आपल्याला सेम टाईप ऑफ इव्हेंट्स बघायचे आहेत. सो लेट अस डिस्कस अबाउट जावा स्क्रिप्ट इव्हेंट्स. Events are actions done by a user or an application that occurs on the web page. In previous year we studied different keyboards events like on key press, on key down, on key up and mouse events like on key, on mouse over, on mouse out, on mouse over. On mouse. Similarly, there are some more events used with form object. So basically हे सगळं आपण लास्ट इयरला पाहिलेले की इव्हेंट्स आर ॲक्शन्स डन बाय यूजर और अन ॲप्लिकेशन दॅट ऑकर्स
ऑकर्स ऑन द वेब पेज. म्हणजे वेब पेजवरती तुम्हाला एखादी ॲक्शन परफॉर्म करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण काय करतो, इव्हेंट राईट करतो. आणि मग ह्याच्याशी रिलेटेड आपण वेगळे कीबोर्ड इव्हेंट्स पाहिले होते, माऊस इव्हेंट पाहिले होते. कीबोर्ड इव्हेंटमध्ये आपण पाहिलं होतं ऑन की प्रेस, ऑन की डाऊन, ऑन की अप. माऊस इव्हेंटमध्ये आपण पाहिलं होतं की ऑन माऊस क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन माऊस मूव्ह, ऑन माऊस आउट, ऑन माऊस ओव्हर. हे सगळे इव्हेंट्स आपण रिलेटेड टू कीबोर्ड अँड रिलेटेड टू माऊस पाहिले होते. सो सिमिलर देर आर मोर इव्हेंट्स युज्ड विथ फॉर्म. सो ह्याच्याशी रिलेटेड फॉर्ममध्ये पण व्हेरियस टाईपचे इव्हेंट्स यूज केले जातात. सो बेसिकली जे पण इव्हेंट्स असतात ते आपल्या फॉर्मवरती स्पेसिफिक ॲक्शन परफॉर्म करण्यासाठी वापरले जातात. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एका पर्टिक्युलर बटनवरती क्लिक करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड इव्हेंट असतो ऑन क्लिक. त्याच्यानंतर आपल्याला जर एखादी की प्रेस करायची असेल कीबोर्डची तर त्याच्याशी रिलेटेड इव्हेंट असतो ऑन की प्रेस. असे व्हेरियस टाईपचे इव्हेंट्स असतात की ज्यांचा यूज करून आपण प्रोग्रामवरती ॲक्शन्स परफॉर्म करतो. सो रिलेटेड टू दॅट वी हॅव अ डिफरंट टाईप्स ऑफ इव्हेंट्स की ज्याला आपण डिस्क्राईब केलेले इन धिस स्लाईड. त्याच्यामध्ये व्हेरियस टाईपचे इव्हेंट्स दिलेले आहेत की त्या इव्हेंट्सचा यूज करून आपण व्हेरियस ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो ऑन पर्टिक्युलर विंडो और ऑन पर्टिक्युलर फॉर्म. सो बेसिकली लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट नेम ऑफ इव्हेंट इज अ ऑन ब्लर. So basically it occurs when user leaves field or loses focus of an element. So basically blur हा इव्हेंट जसा आपण विंडो मेथडमध्ये पाहिला होता सेम तो इकडं ऑकर करतो. कशाशी रिलेटेड तर जेव्हा आपण पर्टिक्युलर फील्डपासून आपला कर्सर मूव्ह करतो किंवा ती पर्टिक्युलर फील्ड लीव करतो किंवा त्या पर्टिक्युलर फील्डपासून फोकस रिमूव्ह करतो. आता फोकस सेट करणे आणि रिमूव्ह करणे म्हणजे काय, एका पर्टिक्युलर बटनवरती जर आपण प्रेस केलं तर तो फोकस इव्हेंट असतो आणि त्याच पर्टिक्युलर बटनपासून आपण आपला कर्सर शिफ्ट केला तर इट इज अ ब्लर इव्हेंट असतो की ज्याच्यामध्ये आपण फोकस लॉस्ट केलेला असतो. सो दिस इज रिलेटेड टू ऑन ब्लर इव्हेंट हँडलर. जे पण आपण इव्हेंट फायर करतो त्यांना इव्हेंट हँडलर म्हणतात. ठीक आहे. सो इट ऑकर्स व्हेन युजर लिव्ज फील्ड ऑर लॉसेस फोकस ऑफ एन एलिमेंट. जसं की आपण विंडोपासून फोकस काढून घेतला की इट ऑकर्स ऑन ब्लर विंडो ही मेथड. सिमिलरली जर तुम्ही एखाद्या बटनपासून, एखाद्या इमेजपासून, एखाद्या फॉर्मपासून फोकस रिमूव्ह केला तर इट ऑकर्स ऑन ब्लर इव्हेंट हँडलर. सेकंड वन इज ऑन फोकस. इट ऑकर्स व्हेन ॲन एलिमेंट गेट्स फोकस. म्हणजे आपण एखाद्या फॉर्मवरती क्लिक केलं तरी पण ऑन फोकस इव्हेंट ऑकर होतो किंवा एखाद्या बटनवरती क्लिक केलं तरी पण ऑन फोकस इव्हेंट आपला जनरेट होतो. ठीक आहे. सो थर्ड इव्हेंट हँडलर इज ऑन चेंज. इट ऑकर्स व्हेन युजर चेंजेस कंटेंट ऑफ ॲन एलिमेंट और सिलेक्ट्स ड्रॉप डाउन व्हॅल्यू. एक्झाम्पल टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, सिलेक्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया एक्सेट्रा. सो ऑन चेंज इव्हेंट केव्हा ऑकर होतो की जेव्हा तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर टेक्स्ट बॉक्समधले कंटेंट चेंज केले किंवा एखाद्या टेक्स्ट बॉक्समधला पासवर्ड चेंज केला, सिलेक्ट बॉक्समधली व्हॅल्यू रिप्लेस केली किंवा टेक्स्ट एरियामध्ये नवीन व्हॅल्यू ॲड केली तर तिथं तुम्हाला ऑन चेंज इव्हेंट हँडलर ऑकर होतो की ज्याच्या थ्रू तुम्ही जी पण व्हॅल्यू चेंज कराल ती व्हॅल्यू ॲज अ करंट व्हॅल्यू म्हणून पुट केली जाते आणि तुमचं प्रोग्राम नेक्स्ट लेवलला एक्झिक्यूट होतो. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इव्हेंट हँडलर आपण बघूयात की ज्याचं नाव आहे ऑन सिलेक्ट. इट ऑकर्स व्हेन युजर सिलेक्ट्स सम टेक्स्ट ऑफ ॲन एलिमेंट. बेसिकली ऑन सिलेक्ट इव्हेंट कधी ऑकर होतो तर तुम्ही पर्टिक्युलर टेक्स्ट सिलेक्ट केलं असेल ऑन विंडो किंवा ऑन पेज. आपण बघा खूपदा फॉर्ममध्ये जाऊन टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करतो. ज्या मुमेंटला आपण एका टेक्स्ट बॉक्समधलं टेक्स्ट सिलेक्ट करतो तिथं ऑन सिलेक्ट इव्हेंट ऑकर होतो. हे सगळे जे इव्हेंट्स आहेत किंवा इव्हेंट हँडलर आहेत ते एका विंडोवरती परफॉर्म होतात आणि ज्या ज्या मुवमेंटला आपण कर्सर मूव्ह करतो किंवा कुठलीही ॲक्शन परफॉर्म करतो त्या त्या मुवमेंटला आपला कुठला ना कुठला इव्हेंट हँडलर वर्क करत असतो. बट ते सगळं बॅकग्राऊंडला कोडिंग केलेलं असतं त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्याशी रिलेटेड गोष्टी समजत नाहीत. बट जेव्हा आपण स्वतः कोडिंग करू तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या लक्षात येतील. जेव्हा आपण कुठलंही टेक्स्ट सिलेक्ट करू त्यावेळेस ऑन सिलेक्ट इव्हेंट हँडलर
ऑकर होतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इव्हेंट हँडलर इज ऑन सबमिट. इट ऑकर्स व्हेन युजर क्लिक्स ऑन सबमिट बटन. बेसिकली 2 बटन कुठल्याही फॉर्मवरती असतात, एक म्हणजे सबमिट आणि दुसरं म्हणजे रिसेट किंवा कॅन्सल असतं. जेव्हा आपण फॉर्म सबमिट करतो त्यावेळेस तो पर्टिक्युलर इव्हेंट हँडलर फायर केला जातो की ज्याचं नाव आहे ऑन सबमिट. ठीक आहे. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट इव्हेंट हँडलर आहे ऑन रिसेट. इट ऑकर्स व्हेन युजर क्लिक्स रिसेट बटन. आता रिसेटचा यूज काय होतो, आपण लास्ट इयरला पण पाहिलेलं आहे की सपोज एखादा फॉर्म आपण फिल करतोय, त्याच्यामध्ये 10 व्हॅल्यू आपल्याला एंटर करायच्यात, लाईक नेम, रोल नंबर, ॲड्रेस, जेंडर, मोबाईल नंबर, अशा 10 फील्ड आपल्याला भरायच्यात. पण आपण 5 फील्ड भरल्या आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी करेक्शन्स वाटले किंवा आपल्याला तो फॉर्म रिओपन करायचा आहे, म्हणजे नवीन फ्रेश फॉर्म आपल्याला विंडोवरती डिस्प्ले करायचा आहे. तर आपण जर रिसेट म्हटलं तर जे आपण 5 फील्डच्या व्हॅल्यू आपण भरलेल्या असतील त्या सगळ्या काय होतात, इरेज होतात आणि नवीन फ्रेश फॉर्म आपल्यासमोर ओपन होतो. सो म्हणजे रिसेटचा यूज काय होतो, ज्या पण व्हॅल्यू तुम्ही ऑलरेडी फिल केल्यात त्या सगळ्या व्हॅल्यू इरेज केल्या जातात आणि नवीन फ्रेश फॉर्म तुमच्यासोबत ओपन होतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इव्हेंट हँडलर आहे ऑन लोड. इट ऑकर्स व्हेन पेज/इमेज हॅज बीन लोडेड. सो बेसिकली तुमच्या ज्यावेळेस आपण एखादा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो किंवा रन करतो त्यावेळेस जो इव्हेंट फायर होतो किंवा त्या ॲट द एक्झिक्युशन टाईमला जी पण इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करायची असते आपल्याला ती सगळी ऑन लोड इव्हेंट हँडलरमध्ये राईट केली जाते. जर मी असं विंडोज डॉट ऑनलोड किंवा फॉर्म डॉट ऑनलोडमध्ये जर राईट केलं की वेलकम टू माय वेब पेज, तर ज्यावेळेस तुमचं पेज लोड व्हायला सुरुवात होते त्या मोमेंटला तुम्हाला तो टेक्स्ट मेसेज डिस्प्ले होतो की वेलकम टू द माय वेब पेज. किंवा एखादी इमेज लोड होत असताना आपल्याला कुठला मेसेज डिस्प्ले करायचा असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण ऑनलोड इव्हेंट हँडलरचा यूज करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इव्हेंट हँडलर आहे की ज्याचं नाव आहे ऑन अनलोड. इट ऑकर्स व्हेन डॉक्युमेंट पेज हॅज बीन अनलोडेड ऑर क्लोजेस. म्हणजे जेव्हा तुमचं एखादं वेब पेज क्लोज होत असेल त्या मोमेंटला तुम्हाला कुठला मेसेज डिस्प्ले करायचा असेल तर तो आपण ऑन अनलोड इव्हेंट हँडलरमध्ये राईट करू शकतो. ऑन लोड अँड ऑन अनलोड हे 2 इव्हेंट हँडलर एकमेकांना अपोजिट आहेत. ऑन लोड पेज लोड होताना जो पण कंटेंट किंवा ज्या पण ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करायच्यात त्याला रिलेट करतो आणि ऑन अनलोड हा पेज क्लोज होत असताना ज्या पण ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करायच्या आहेत त्याला रिलेट करतो. ठीक आहे. सो बेसिकली आपण इथं 8 टाईपचे इव्हेंट्स पाहिले की ज्यांचा यूज आपण प्रोग्रामिंगमध्ये करतो. कुठल्याही प्रोग्राममध्ये आपण ह्याच्यापैकी कुठला ना कुठला तरी एक इव्हेंट वापरतो. ह्याच्याशी रिलेटेड अजून खूप सारे इव्हेंट्स आहेत, बट आता आपल्याला सिलेबसमध्ये हे 8 इव्हेंट आहेत. ऑन क्लिक, ऑन माऊस ओव्हर, ऑन माऊस अप, ऑन माऊस डाऊन, हे सगळे पण इव्हेंट्स आपण यूज करू शकतो. तर आपण आज जे पाहिले ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होता ऑन ब्लर की ज्याच्या थ्रू आपण विंडोवरून किंवा त्या पर्टिक्युलर फील्डवरून फोकस रिमूव्ह करू शकतो. सो त्याच्यानंतर सेकंड आहे ऑन फोकस की ज्याच्या थ्रू आपण त्या इलेमेंटला फोकस सेट करू शकतो. थर्ड वन होता ऑन चेंज की ज्याच्या थ्रू आपण त्या कंटेंटमध्ये किंवा पर्टिक्युलर टॅगमध्ये ॲड केलेले चेंजेस इम्प्लिमेंट करू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट होता ऑन सिलेक्ट. जर तुम्ही कुठलाही कंटेंट सिलेक्ट केलं एखाद्या फॉर्मवरून किंवा पेजवरून तर ऑन सिलेक्ट हा इव्हेंट फायर होतो. त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट ऑन सबमिट, म्हणजे जेव्हा आपण फॉर्म सबमिट करतो तेव्हा ऑन सबमिट इव्हेंट फायर होतो. ऑन रिसेट, जर आपल्याला फॉर्ममध्ये राईट केलेले सगळे एलिमेंट्स रिमूव्ह करायचे असतील तर ऑन रिसेट ह्या इव्हेंट हँडलरचं हेल्प घेतली जाते. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं होतं ऑन लोड अँड ऑन अनलोड. ऑन लोडमध्ये पेज लोड होत असताना ज्या पण ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म होतात त्या सगळ्या ऑन लोडमध्ये येतात अँड ऑन अनलोडमध्ये पेज डिसॲक्टिवेट किंवा अनलोड होत असताना ज्या पण ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म होतात त्या सगळ्या ऑन अनलोडमध्ये येतात. सो बेसिकली आज आपण 2 पॉईंट पाहिले की ज्याच्यामध्ये विंडोज ऑब्जेक्ट
एक होतं, त्याच्याशी रिलेटेड प्रॉपर्टीज आणि मेथड्स पाहिल्या. आणि त्याच्यानंतर आपण सेकंड पॉईंट्स पाहिला की ज्याचं नाव होतं इव्हेंट हँडलिंग इन जावास्क्रिप्ट किंवा जावास्क्रिप्ट इव्हेंट. तर इव्हेंट रिलेटेड जे पण आपण 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिलं त्याच्याशी रिलेटेड व्हेरियस टाईपचे प्रोग्राम्स लिहिलेले आहेत आपण. तर तुम्हाला नेटवरती ह्याच्याशी रिलेटेड जे जे एक्झाम्पल्स सापडतील ते तुम्ही कम्प्युटरवरती ट्राय करत चला. आणि जर कोणाला काही डाऊट असेल तर आपल्या ग्रुपवरती क्वेश्चन रेज करा, तुम्हाला त्याच्याशी रिलेटेड ॲन्सर्स मिळून जातील. थँक्यू.